تو سر ختم ہوا چاہتی ہے مدت شہباز سرکار کی. حماد اظہر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑا ڈیٹیلڈ ٹویٹ جاری کیا ہے, موازنہ کیا ہے معاشی اشاریوں کا کہ کہاں وہ چھوڑ کے گئے تھے اور کہاں لے کے آ گئی ہے شہباز سرکار. جی ڈی پی گروتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ 5.5% تک لے آئے ہیں 16 ماہ میں, جو 75 سال کی کم ترین ہے, اور جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ بھی ریکارڈ 8.5% پر آیا ہے. انفلیشن ریٹ جو ہے وہ ریکارڈ 38% پر آیا ہے مہنگائی کا, یعنی انٹرسٹ ریٹ بھی ریکارڈ 22% پر گیا ہے, اور ڈالر جو 150-60 کا تھا 280 کے آس پاس چلا گیا ہے. ہائیسٹ بجٹ ڈیفیسٹ بھی وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ 7505 ملین کا رپورٹ ہوئے سرکار کے دور میں. یہ وہ معاشی اشاریوں کا موازنہ کرتے ہیں. تو حماد اظہر صاحب ہیں کہاں؟ اللہ جانتا ہے. صرف ان کے ٹویٹس آتے ہیں. ٹویٹس آتے ہیں. اب تو ٹویٹر جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا. ہاں جی, وہ اس کا بھی نام وہ ایلان مسک جو ہیں ایکس تبدیل کرنا چاہتے ہیں. وہ ابھی اس کے جو نشان ہے انتخابی نشان, ہاں اس کے اوپر ابھی وہ غور کر رہے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے. تو بہرحال حماد اظہر صاحب میاں اظہر صاحب کے صاحبزادے آپ کے جو دوست ہیں. ہاں, میاں محمد اظہر صاحب کے صاحبزادے بڑے ماشاءاللہ روشن خیال, روشن دماغ, بڑے اچھے نوجوان ہیں, مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, مگر اس وقت روپوش ہیں. کیا کریں اور ٹویٹر کے ذریعے وہ قوم سے مخاطب ہوتے رہتے ہیں. مجھے دے رہے ہیں تسلیاں وہ ہر ایک تازہ پیام سے. واہ. کبھی آ کے منظر عام پر, کبھی ہٹ کے منظر عام سے. تو ایسا ہی ہے, تو ابھی تو ہٹ کے منظر عام سے. تمہارا انہوں نے جو بھی اظہار خیال فرمایا ہے ٹھیک ہے, ان کو اس کا حق حاصل ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ IMF کے ساتھ معاملہ خان صاحب کی حکومت میں بگڑ چکا تھا. وہ جو معاہدہ ہے ان کے ساتھ وہ کھٹائی میں پڑ چکا تھا, اور جاتے جاتے وہ جو قیمتیں جس طرح گرا گئے تھے پیٹرول کی, اور ڈیفالٹ کی تلوار سر پہ لٹکی ہوئی تھی. اور شہباز شریف حکومت جو ہے اس نے دن رات ایک کر کے, شہباز شریف صاحب ڈور ٹو ڈور گئے ہیں, جو IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان سے ملے, یہاں تک کہ وہ سری لنکا کے صدر کو ساتھ لے کر ان کے پاس گئے, اور انہوں نے کہا بھائی جو سری لنکا کی گت بنی ہے وہ پاکستان کی نہیں بننی چاہیے. تو پاکستان جو ڈیفالٹ کے خطرے سے باہر نکلا, اور باقی تو پھر ظاہر ہے کہ ڈالر جو ہے اس کی قدر میں اضافہ ہوا, اس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی, بجلی کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ لوگ چیخ رہے ہیں. عام بندہ تو بل نہیں دے سکے گا. لیکن جو امید کی ایک کیا کہنا چاہیے, دیا سلائی کہہ دیا اگر چراغ نہیں کہتے. آپ کرن تک محدود رہیں تو زیادہ مناسب ہے. وہ انہوں نے جو فوجی قیادت کے ساتھ مل کر انیشیٹو لی ہے نا, کہ آپ جو فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے, جس طرح دوست ملکوں کا اعتماد حاصل کیا ہے, انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں, زراعت کے شعبے میں, معدنیات کے شعبے میں. نہیں, وہ تو ایک خوشگوار معاملہ ہے, ایک اچھی خبر ہے. وہ تو ایک منظر جو ہے اس لحاظ سے بدلا ہے. باقی تو پھر ظاہر ہے وہ تو عملی طور پر دیکھیں گے نا کہ کس حد تک. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو نگران وزیر اعظم ہیں, اب آج وہ اسمبلی جوائن کر لیے محترمہ عاصمہ شیرازی صاحبہ نے, خوش آمدید کہتے ہیں, گفتگو سنیے کی ایڈوائس آج وہ بھجوا دیں گے. جی وہ 48 گھنٹے کے اندر قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. پارلیمانی امور کی جو وزارت اس نے تو بھیج دی ہے نا اسمبلی وزیر اعظم کو. صدر مملکت کے پاس 48 گھنٹے ہیں, یا تو انتظار کریں اور 48 گھنٹے بعد خود بخود اسمبلی تحلیل ہو جائے. بالکل ٹھیک. یا آگے بڑھ کر ایک اپنا سٹروک کھیلیں اور اس کو تحلیل کر دیں. اس کے بعد وزیر اعظم برقرار رہیں گے, کابینہ اور اسمبلی رخصت ہو جائیں گی. جب تک نگران وزیر اعظم کا اب نگران وزیر اعلیٰ جو ہے, وزیر اعظم ابھی بھی میں بیٹھا ہوا تھا وہ ہمارے دوستوں کے ساتھ, ان میں خالد کھرل جو ہے پیپلز پارٹی کے رہنما, جی
जो डिप्टी कमिश्नर रहे लाड़काना में भी, ठीक। भुट्टो साहब से बड़ा करीबी ताल्लुक था। वो हैदर खरल उनके बेटे, फिर वो बाद में पीटीआई में शामिल हो क्या गए। कहते हैं? वो जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, उनके अजीज हैं। हाँ, उनकी अजीजदारी है। वो गिलानी साहब के भी अजीज हैं वैसे। उन्होंने कहा हाँ, ये उनके अजीजदारियाँ उनकी हैं। नवाज़ नसरुल्लाह खान से भी उनकी अजीजदारी। तो उन्होंने कहा भाई मेरी वालदा ने उनको मुबारकबाद का पैगाम भेजा था और उन्होंने आगे से शुक्रिया अदा किया। उनसे आगे से शुक्रिया अदा कर अच्छा, दिया। ये आज ये चौथा अकाउंट है जो आप बयान कर रहे हैं। दिन भर में मैंने 3 ऐसे जानने वाले जो हैं उनसे रब्ता किया जिन्होंने मुबारकबाद का पैगाम भेजा और उन्होंने आगे से ना सिर्फ शुक्रिया अदा किया बल्कि एक दुआ की दरख्वास्त, एक गुफ्तगू में दुआ की दरख्वास्त भी की। तो आप इसको ये शुक्रिया भी और दुआ की दरख्वास्त भी, ये तो तस्दीक है। ये ज़ुमानी भी है और तस्दीक भी है। एक तो ये है कि शुक्रिया भी आपने अच्छी ख्वाहिश का इज़हार किया, आप दुआ कीजिए कि पाया तकमील तक पहुंच जाए। और दूसरा ये है कि बस हो गया काम। चलिए उस पर तो बात करते हैं, अभी लेकिन उससे एक मिनट लेकिन ये जो जिन साहब से मुशावरत करके नाम लेके आना है उनका नाम है राजा रियाज। उनसे बात हो जाएगी। उनसे तो वो कल भी नहीं मिले प्राइम मिनिस्टर से। उनसे बात करनी है, प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात करनी है। और इतना सादा आपको लग रहा है? बहुत आसान। वो तो मिल ही रहे, मसरूफियात है उनकी। वो नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। अब देखें ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, जब जस्टिस सर रफीक तारड़ साहब को, मरहूम को जी, सदर पाकिस्तान के मनसब के लिए नामजद किया गया, तो उस दिन मौलाना अमीन हसन इस्लाही का इंतकाल हुआ था। अच्छा। और उनके जनाजे में तारड़ साहब भी शरीक थे और मैं भी उनके साथ खड़ा था। ठीक, जनाजा पढ़ने के लिए। अच्छा। वो जनाजा जब पढ़ चुके तो उनको ढूंढिया पड़ी उनकी, उनको इस्लामाबाद बुलाया गया। अच्छा, वहीं से? वहीं से। उन्हें बाद में उसी दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उस वक्त ये मोबाइल वगैरह ऐसे नहीं थे, लैंडलाइन से। उन्होंने कहा कि मुझे बताया कि भाई मुझे बुलावा आया है, पता नहीं क्या बात है, हो सकता है उन्होंने कहा कोई नाम डिस्कस करना हो सदर मुमलकत के लिए। तो फिर मैं तो कोई बलोचिस्तान से कोई नाम तजवीज़ करूँगा। ये रफीक तारड़ साहब ने कहा। अब वो वहाँ पहुँचे, कैबिनेट का इजलास हो रहा था जब, तो प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने लोगों ने कोई नाम लेने शुरू किए। तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और उसको पढ़ा और कहा जस्टिस मोहम्मद रफीक तारड़ अच्छा, सदर मुमलकत होंगे। सदर मुमलकत होंगे, वाह। उन्हें नामजद किया गया है। और जो काबीना के वजीर थे उनके हाथ कांपने लगे। किसी के वहमो गुमान में नहीं था। किसी के वहमो गुमान में नहीं था। सही है। समझा जा रहा था कि सरताज अजीज साहब होंगे। फिर बाज़ दोस्तों की राय थी कि गौस अली शाह साहब जो है जी जी जी, उनका नाम भी उन दिनों था। बिल्कुल। दो बड़े सीनियर जो रहनुमा थे मुस्लिम लीग के, कि इनमें से कोई एक हो सकता। कोई एक हो, लेकिन रफीक तारड़ साहब का नाम पेश हो गया। अब जब रफीक तारड़ साहब जब पहुंचे और नवाज शरीफ साहब ने उनको ये कहा कि आपको हमने नामजद किया है सदर मुमलकत के, उनको यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा। उन्होंने उनको समझा कोई पता नहीं क्या बात कर रहे। उन्होंने कहा मेरा ख्याल है बलूचिस्तान से किसी को होना चाहिए। अच्छा। उन्होंने कहा हुजूर आपका नाम हम तजवीज़ कर चुके और मंजूर कर चुके। लीजिए। उसके बाद तारड़ साहब सदर बन गए। अब तारड़ साहब को बलूचिस्तान से भी रिकॉर्ड वोट मिले और वो सदर मुंतखब हो गए। इसलिए शहबाज शरीफ साहब को ऐसी पर्ची निकालेंगे जो नवाज शरीफ साहब ने उनके बोझे में डाल दी होगी, या खुद या कोई आखिरी लम्हे पर्ची राजा रियाज साहब जो हैं। अच्छा, चले। उन्होंने उनके बोझे में बड़ा रेलेवेंट है, इस पे बात भी करते हैं। उन्होंने उनके बोझे में डाल दी होगी। ये बात करते हैं। मोहतरमा आसमा शाह साहब सुन रही थी वाकया, उनसे बात कर लें। अब्बास जलील जिलानी साहब, इनका डंका तो इस वक्त बज रहा है, लेकिन डंके का क्या है, वो डंके की चोट कोई और भी लगा सकता है। ऐसा ही है।